सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। तो अज फैसले की कड़ी है। खेती कानूनों ते अज सुप्रीम फैसला आ सकता है। जी हां, कल कानूनों ते रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट ने गल कही सी ते अज खेती कानूनों के लागू होने ते सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकती है। कोई बड़ा फैसला अज आ सकता है। कल खेती कानून होल्ड करने के संकेत दिते सी ते अज उन्हां नूं होल्ड कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट दे विच कल जदों सुनवाई शुरू हुई तो सब तो पहला सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं झाड़ पाई कि आखिरकार मसले का हल हुण तक क्यों नहीं हो सकिया है, क्यों सरकार फेल हुई है, क्यों सरकार नाकाम साबित हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख तो बाद सरकार भी हरकत विच आई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट दे विच हल्फनामा दायर किया है। उस हल्फनामे दे विच लिखिया है कि खेती कानून वापस लेना सही नहीं है। अपने हल्फनामे दे विच सरकार ने भी दस्सिया है कि जल्दबाजी दे विच कानून नहीं लागू किए गए, बल्कि लंबे सलाह मशवरे तो बाद ही यह कानून लियाते गए ने। किसान जथेबंदियां दी सुप्रीम कोर्ट नूं अपील है कि होल्ड करन दी बजाय कानून रद्द ही कर दिते जान, क्योंकि कानून रद्द करन तो घट किसानां ने कहा कि सानू कुछ भी मंजूर नहीं है। इस तो इलावा जो सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कमेटी बनाउण दी गल आखी गई सी, वो कमेटी वाले सुझाव दे नाल भी किसान सहमत नहीं ने। किसानां दा कहना है कि जेकर कोई कमेटी बनी तो फिर असीं उसका हिस्सा नहीं बनांगे। तो दस एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि जेकर केंद्र सरकार कानून होल्ड नहीं करदी तो फिर असीं कर देवांगे। उस तो बाद एक कमेटी बनाई जाएगी जो पूरे मसले की पड़चोल करेगी कि आखिरकार पेच किथे फंसा है, आखिरकार क्यों जो गल बात होने के बावजूद भी गल नहीं बन रही, तो वो घोख की जाएगी कमेटी के वलों। पर किसानों ने सीधे तौर पर मना कर दिता है, कह दिता है कि जेकर कोई कमेटी बनेगी तो उसका हिस्सा नहीं बनणगे। इस दे वलों कल तलख टिप्पणियां कल सुप्रीम कोर्ट के वलों कीतियां गईयां ने। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं झाड़ पाउंदिआं सीधे तौर पर कहा है कि तुसीं कानून लागू करवाउण दे पिछे क्यों पए हो। तेजी दे नाल तुसीं कानून लागू करन दी बजाय इस दे मसले दे हल वल ध्यान दो। इस तो इलावा नारी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है जो कड़ाके की ठंड दे विच किसान दिल्ली दे बॉर्डरां ते डटे हुए ने। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जेकर इस तरीके दे नाल किसान डटे रहंदे ने तो आने वाले समय दे विच स्थिति होर भी बिगड़ सकती है, माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। सीधा रुख करते हैं पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने लाइव। था पंकज, कल दे नालों भी ज्यादा अहम दिन है अज। कल तलक टिप्पणियां कीतियां गईयां ते अज कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल कितने बजे सुनवाई शुरू होने जा रही है, किहड़ियां पटिशनां ते अज सुनवाई होगी, क्योंकि केंद्र दे वल्लों भी हुण हल्फनामा दायर कर दिता गया है, पटिशन भी दायर की गई है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस तरीके दे नाल कहा सीगा कि कमेटी जिहड़ी है वो एक बनाई जा सकती है, कानून जिहड़े ने होल्ड किए जा सकते हैं, इंतजार उस फैसले का है। और इस दे नाल नाल केंद्र सरकार वालों जो दो हल्फनामे दायर किए गए जिस दे विच जिक्र किया गया कि 26 जनवरी नूं जिहड़ा वै परेड दे विच कोई भी किसी भी तरीके नाल दखल अंदाजी किसान जथेबंदियां ना करन, किसान ना करन। और इस वेले सिंघू बॉर्डर के ग्राउंड जीरो तो तस्वीरां दिखाना चाहांगे कि इस वेले हलचल किहो जी। और इंतजार इस वेले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, इंतजार इस वेले नज़रां जिहड़ियां ने सुप्रीम कोर्ट के उत्ते टिकियां होईयां ने। और अज ठंड भी जिहड़ी है वो पहला दिनों तो ज्यादा ठंड जिहड़ी है वो वधी हुई नजर आ रही है। कड़ाके की ठंड है, लेकिन इंतजार और नज़रां जिहड़ियां ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उत्ते टिकियां हुईयां ने। इस वेले मेरे नाल प्रेम सिंह भंगू होरी ने, इन्हां नाल गलबात करते हैं, इन्हां नाल पुछांगे क्योंकि ये उस 5 पैनल दे विच ने जिस दे विच किसान जथेबंदियां वकीलों के नाल मुलाकात करदियां ने और नाल ही नाल बकायदा तौर ते सुप्रीम कोर्ट नूं किस तरीके नाल देखदे ने, क्योंकि ये बकायदा तौर ते वकील भी ने। किवें देख रहे हो, किसान जथेबंदियां की सोच रही है? जथेबंदियां ने एक तो फैसला लिता है कि कमेटी नूं असीं नहीं मन्नांगे, क्यों कमेटी नूं जिहड़ा वा ओह नहीं मन्निया जाएगा, क्यों ये फैसला लिता गया? देखो जी, कल तो पहलों साडी जिहड़ी पटीशन साडे खिलाफ हुई है जिस दे विच हाईवे खाली कराउण वाली है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 8-9 ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਗੇਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ਆਫ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਟ ਨੇ एक गल कही कि असीं इस मसले को रिजोल्व करने लई कोई कमेटी बना सकते हैं। तो इस ते पहला उन्होंने सरकार का रिएक्शन जानना चाहा
ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੇਵਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਿਪੀਲ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਰਟ ਸਟੇ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ? ਇਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨਿਊ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਜੀ, ਕੋਲਿਨ ਗੁਨਸਾਲਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਟੀਮ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਐਡਜਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਗਈ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ, ਆਇਆ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕੇਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਡੀਏਟ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਇਹੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਓਨਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਓਨਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਓਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਵੇ ਉੱਧਰ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਹੋਲਡ ਜਾਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਟੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਰਿਪੀਲ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਪੀਲ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਵੈਨਿਊ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ
ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਸਟੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਟੇ ਨਾਲ। ਵਿਨੋਦ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਹੋਰੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪੰਕਜ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੈਨਿਊ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਨਹੀਂ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰੇਡ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 101% ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੇਡ ਅਲੱਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮਰਜੀ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੇਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਣਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਚੱਲੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰਾਈਟ, ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਗਰੀ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ਆਫ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਜੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਾਲਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ 80 90 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜੋਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਚਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 2001 ਚ 2002 ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਝਾੜਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਐਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਗਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਐਗਰੀ ਨਾ ਐਗਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 1 ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਇਫ देयर इज सम ਮੈਰਿਟ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦੈਨ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਮ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਰਿਲੀਫ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ ਟਿਲ ਦਾ ਲਾਜ਼ ਆਰ ਰਿਪੀਲਡ। ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਮ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਕਨੈਸਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਟੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ? ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੱਲੇਗੀ? ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਡਲੌਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੰਡਾ ਕਰੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਓਨਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਅਸ। ਨੰਬਰ 1 ਲੀਗਲੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਦਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਪੀਲ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨੋ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਰਵੇ। ਪੰਕਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ, ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ अहम रहेगा। सुशील पांडे मेरे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े हुए ने। तो सुशील, कितने बजे ये सुनवाई शुरू होने जा रही है? क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है, कल की टिप्पणियों के बाद, कल की दलीलों के बाद, फटकार के बाद, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से भी अपना हल्फनामा दायर कर दिया गया और साथ ही साथ पिटीशन भी दायर कर दी गई किसानों के 26 तारीख के ट्रैक्टर मार्च को लेकर। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है मिल पा रही? जी देखिए अमृत, साफ तौर से इस पूरे मामले पे आज की जो सुनवाई है उस पर न केवल हमारी नजर बल्कि देश की नजर है, क्योंकि साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की दलीलों पर कुछ तल्ख टिप्पणियां की थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया गया था। हालांकि इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ऑन रिकॉर्ड ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह ये कानून किसानों के फायदे के लिए है। दूसरा कि ये कानून बिना विचार विमर्श के नहीं बनाया गया, बल्कि 2 दशकों से इस कानून पर विचार किया जा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात
बात इस पूरे मामले में अमृत ये समझने वाली है कि ये पूरा प्रदर्शन क्या कानून को वापस लेने पर है या हट धर्मिता पर है, क्योंकि अब सुनने में ये आ रहा है कि तमाम जो किसान हैं वो इस पूरे मामले में कमेटी में शामिल होने की बात से मना कर रहे हैं। और अगर इस पूरे मामले में इस समस्या का समाधान है तो उसका सीधा सा जो रास्ता है वो यही है कि 2 कदम आप आगे चलें, 2 कदम हम आगे चलेंगे, तभी किसी भी समस्या का समाधान होगा। अब ऐसे में अगर किसान सरकार के किसी भी नुमाइंदों की बात नहीं सुनेंगे, किसी भी कानून पर चर्चा नहीं करेंगे, तो इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह एक आश्वासन दिया तमाम किसानों को कि अगर हम कानून पर लागू होने से रोक लगा दें और एक कमेटी का गठन कर दें तो क्या किसान आंदोलन जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो खत्म कर दिया जाएगा। इसका एश्योरेंस ये तमाम किसान प्रतिनिधि देते हैं या फिर नहीं, इस पर उनके वकीलों की तरफ से यह कहा गया कि वो तमाम किसान प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, उसके बाद वो बताएंगे। लेकिन जो जानकारी है वो ये है कि तमाम किसान एसोसिएशन ने मना किया कि वो किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे जब तक कानून वापस नहीं होता है। सवाल इस मामले में यह है कि अगर ऐसा कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में किसान एसोसिएशन की तरफ से अमृत कहा जाता है तो समस्या विकट होगी, क्योंकि अगर सरकार की बात पर किसान आगे नहीं आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात पर किसान आगे नहीं आ रहे हैं, तो इस समस्या का समाधान जस का तस रहेगा, प्रदर्शन का हल कुछ नहीं निकलेगा। चीफ जस्टिस की तरफ से भी कल अपील की गई थी कि तमाम जो इस आंदोलन में बुजुर्ग हैं, जो महिला हैं, जो बच्चे हैं, वो वापस अपने घर चले जाएं, क्योंकि न्यायपालिका अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। ऐसे में सरकार से सीधे सवाल भी चीफ जस्टिस ने किया कि आपका जो कानून है वो कानून कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या खड़ा कर रहा है, और इसीलिए जो लोग नाखुश हैं, जो किसान अभी जिद पर अड़े हैं, उनको मनाने के लिए जो आपके द्वारा प्रयास किया गया वो प्रयास असंतोषजनक था, यानी कि उससे हम असंतुष्ट हैं। यानी कि जो नेगोशिएशन किसानों और सरकार के बीच में था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट नाखुश था। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अमृत ये कहा कि 15 जनवरी की जो बातचीत होने वाली है उस बातचीत को होने देना चाहिए और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी ना करे। यानी कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वस्त कराना चाह रही थी कि 15 जनवरी को जो किसानों से बातचीत होने वाली है उस बातचीत से हो सकता है सरकार किसानों को समझा सके। लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब 8 दौर की बातचीत हो गई है और 8 दौर की बातचीत में ऐसा हमें नहीं लगता है कि किसान इस पूरे प्रदर्शन को खत्म करने वाले हैं, और उनको यह लगता है कि अगर यह प्रदर्शन कंटिन्यू चलता रहा तो आने वाले दिनों में यह प्रदर्शन हिंसा के रूप में ना बदल जाए, और हम नहीं चाहते कि हम जिस मामले की सुनवाई कर रहे हैं उसमें हमारे हाथ खून से रंग जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, और अमृत ये समझना भी होगा तमाम किसानों को कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाई है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर फटकार भी लगाई है, ऐसे में किसानों को भी आगे आना होगा। और अगर उन्हें इस पूरे कानून से समस्या है या कानून के कुछ मुद्दों पर समस्या है तो उस पर चर्चा करनी चाहिए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का निर्माण करना चाहता है जिसमें एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होंगे, किसान के कुछ प्रतिनिधि भी होंगे, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे जो हिंदी भाषी हों। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सहूलियत देने की बात कही है। अब बावजूद इसके अगर किसान कमेटी में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो ये उनका अपना मौलिक अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पूरी समस्या का समाधान निकालना चाहता है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सरकार से यह कहा है कि कानून आपने बनाया है तो समाधान भी आप ही निकालें। अब ऐसे में सरकार ये कह रही है कि वो बातचीत करना चाहती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इस मामले में हम कोई आदेश जारी करेंगे। अब आदेश इस मामले में ये हो सकता है अमृत की या तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून को लागू होने पर रोक लगा दे और इसके बीच में एक कमेटी का गठन कर दे, कमेटी में तमाम लोगों को शामिल किया जाएगा और वो लोग इस पूरे प्रकरण को देखेंगे, और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल जाता तब तक
ये जो कानून है वो लागू नहीं होगा। लेकिन इस बीच तमाम किसान एसोसिएशन को भी सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देना होगा कि अगर कमेटी अपना काम कर रही है तो प्रदर्शन खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन यह समस्या बहुत विकट है। अब इस पूरे समस्या को सुप्रीम कोर्ट कैसे निकालता है समाधान, इसका यह देखना होगा। लगभग 12 बजे के आसपास देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। उसी मामले में केंद्र सरकार ने एक अर्जी भी आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और यह कहा है कि जो 26 जनवरी की जो परेड होने वाली है उस परेड में जो किसान हैं वो ट्रैक्टर रैली ना निकालें और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये स्पष्ट किया था केंद्र सरकार तो को सुशील, अगर वो इस प्रकार किसानों ने हालांकि ये बात भी साफ कर दी है कि वो जो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे वो उसको तो वापस नहीं लेंगे, लेकिन बार बार किसान ये बात साफ कर रहे हैं कि राजपथ पर जो प्रोग्राम सरकार की ओर से हर साल करवाया जाता है उस प्रोग्राम में वो किसी तरह का बाधा नहीं डालेंगे। बल्कि बहुत बड़ी है दिल्ली, वो दिल्ली के किसी अलग कोने में जाकर अपना ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, लेकिन सरकार के प्रोग्राम में बाधा नहीं डालेंगे, लेकिन अपना ट्रैक्टर मार्च भी वो कैंसिल नहीं करेंगे। ये पॉइंट है जो किसानों की ओर से साफ किया जा रहा है। लेकिन अब बड़ी समस्या ये आकर खड़ी हो सकती है कि होल्ड कर दिए जाते हैं अगर, हालांकि किसान तो सुप्रीम कोर्ट से ही अब अपील कर रहे हैं कि इनको रद्द ही कर दिया जाए, लेकिन रद्द करना सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम नहीं कर सकते। तो अब होल्ड करने के बाद आगे का जो कह सकते कि पड़ाव है वो जाहिर सी बात है कि कमेटी है, कमेटी बनेगी ही, लेकिन किसान अब साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि वो किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ऐसे में सरकार कल ही कह रही थी सुप्रीम कोर्ट से कि किसान बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये एक किसानों के लिए माइनस पॉइंट भी हो सकता है। जी बिल्कुल अमृत, आप सही कह रहे हैं कि अगर किसान इस कमेटी को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी सामने आया और उसने ये कहा कि हम कमेटी बनाकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, और अगर किसान अभी भी जिद पर अड़े हैं और ये कह रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि कानून वापस हो, तो वो ऐसे नहीं हो सकता है। क्योंकि साफ तौर से अगर किसी भी समस्या का समाधान अमृत अगर आप चाहते हैं किसी विवाद का हल, तो 2 कदम आपको पीछे हटना होगा, 2 कदम मुझे पीछे हटना होगा, तभी किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। और किसी भी कानून का मसौदा जो तैयार होता है वो तमाम एक्सपर्ट और तमाम लोगों से राय लेकर बनाया जाता है। और इसीलिए केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि जो किसान कानून बनाया गया है वो फिलहाल 2 दशकों से चर्चा में था, तमाम जो एक्सपर्ट थे उन्होंने उस पर चर्चा की है, उसके बाद किसान के हित के लिए यह कानून बनाया गया है। देश भर के तमाम जो हिस्से हैं वहां पर किसान इस कानून को लेकर खुश हैं, लेकिन कुछ हिस्से में अगर किसानों में इस पूरे कानून को लेकर कोई रोष है तो सरकार को यह उम्मीद है कि वो आने वाले दिनों में उनको मना लेगी। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह प्रदर्शन चल रहा है और कोविड का काल है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, सैनिटाइजेशन को लेकर चिंतित है, और जिस तरह ठंड से तमाम जो किसानों की वहां मौत हो रही है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कोई हल निकाला जाए। लेकिन जितने दौर की बातचीत सरकार के साथ हुई है उस बातचीत में गतिरोध ही सामने आया है, समाधान नहीं निकल के आया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि वो एमएसपी को लेकर एक लिखित गारंटी भी देना चाहते हैं, वो हर पहलुओं पर विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान का सिर्फ यही कहना है कि सरकार की तरफ से वो आश्वासन सिर्फ हां और ना में चाहते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल और बड़ा विकट समस्या केंद्र सरकार के भी सामने है कि वो बिना किसी चर्चा के कैसे कानून को वापस ले लें या कानून को रद्द कर दें। क्योंकि कोई भी कानून अगर बनाया जाता है तो वो लोगों के हित के लिए बनाया जाता है, और इसीलिए कल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि ये जो कानून है वो ना मौलिक अधिकारों का वायलेशन करता है और ना किसी भी व्यक्ति के निजी अधिकारों का हनन करता है। बिल्कुल सुशील, तो कुल मिलाकर ये बड़ी समस्या केंद्र सरकार के सामने तो है ही, लेकिन चुनौती अब ये बड़ी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है, क्योंकि किसानों ने सीधे तौर पर मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का हिस्सा बनने से। तो ऐसे में आगे बातचीत कैसे होगी, कैसे मसले का हल होगा, ये एक बड़ी समस्या और बड़ी चुनौती तो जरूर सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है, इसलिए आज की सुनवाई और भी ज्यादा अहम हो जाती है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं सिंगू बॉर्डर तो पंकज बार बार जी गल निकल के सामने वही आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जेकर होल्ड कर दिंदी है, जिसके कल संकेत दिते सी ते अज आसार भी लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर देगी, पर उस तो बाद गल तां ही अगे वधेगी जदों सुप्रीम कोर्ट की कमेटी दे नाल किसान सहयोग करनगे। पर जेकर किसान सहयोग ही नहीं करनगे तां फिर तां जाहिर जी गल है कि गल अगे वध ही नहीं पावेगी। जेकर गल नहीं वधेगी तो फिर पेच किथे फस रहा है वो पता किस तरह लगेगा। बिल्कुल इस वेले अमृत रेड़का यही बनया होया वा और
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੋਲਡ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ तमाम ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਅੱਜ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਥ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਵੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਦਾਅਪੇਚ ਇੱਥੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਵੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀ ਇਲੈਗਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਰਵੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਜੀ ਸੰਤੋਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਟਾਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੋਖ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। 8 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਹੋਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਲਡ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਟੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਟਿਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨ ਅਬੈਂਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਹੋਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਪਾਊਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਇਨ ਦੈਟ ਮੀਟਿੰਗਸ। ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਊਗੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਵਰਕ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਊਗਾ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਅੰਡਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ सहयोगी सुशील पांडे भी लगातार जुड़े हुए ने, जानकारी दे रहे हैं। तो सुशील एडवोकेट भी हमारे साथ जुड़े जिन्होंने भी यही बात कही है कि बात आगे तभी बन पाएगी जब कमेटी के साथ किसान सहयोग करेंगे, क्योंकि जब होल्ड कर दिए जाएंगे कानून तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ये पता लगाएगी कि आखिरकार कमी कहां थी, क्यों बात होने के बावजूद भी बात नहीं हो पा रही थी, बन नहीं पा रही थी, तो इसके लिए सबसे पहले तो यही जरूरी है कि किसान उस कमेटी का हिस्सा बने, उसका सहयोग करें। जी देखिए, अपनी बात सही कह रहे हैं कि जिस तरह इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जहां कानून की संवैधानिकता को परखने की बात कर रहा था, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे समस्या की मध्यस्थता की ओर बढ़ रहा है, यानी कि इस पूरे समस्या के समाधान की ओर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के मुताबिक आपको मैं बता दूं कि दुष्यंत दवे जो इस पूरे मामले में 4 किसान प्रतिनिधियों के एसोसिएशन के एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से ये जानकारी हमें मिली है कि 4 किसान एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने मना कर दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी कमेटी का गठन करता है तो उस कमेटी का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अगर ये तमाम जो किसान एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे तो इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा, क्योंकि सरकार से किसान बातचीत नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट किसान के द्वारा जो किसान कानून बना था उसकी संवैधानिकता को परखने की बात कर रहा है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट इस ओर आगे बढ़ रहा है कि इस समस्या में मध्यस्थता की जाए, कमेटी बनाई जाए, और अगर किसानों को उस कानून से आपत्ति है, अगर किसानों को उन तमाम पहलुओं से भी अगर दिक्कत है तो किसान बैठकर चर्चा करें कि कौन कौन से मुद्दे पर उनको दिक्कत है, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। और विचार विमर्श के बाद अगर लगता है कि ये किसान के हित में नहीं है तो निश्चित रूप से सरकार को इस पूरे कानून में से उन हिस्सों को हटाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें बोल भी दी हैं। कल अटॉर्नी जनरल की तरफ से यह पूछा भी गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर रोक लगाने के बारे में सोच रहा है तो वो रोक कौन कौन हिस्से पर लगाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसीलिए हम एक कमेटी का गठन करना चाहते हैं और कमेटी ये देखेगी कि इस कानून का जो मसौदा तैयार किया गया है उस मसौदे में किसानों को आपत्ति किस किस जगह पर है, और अगर किसानों को वाकई उन तमाम चीजों से दिक्कत है तो निश्चित रूप से सरकार को उस कानून पर विचार करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मध्यस्थता कर रहा है। लेकिन अगर आप किसान एसोसिएशन की तरफ से अगर सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी बनाने की बात कही जा रही है, जो सुझाव दिया जा रहा है अमृत, अगर उस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे तो समस्या जस की तस रहेगी, क्योंकि सरकार के साथ किसान बातचीत करने के मूड में नहीं है। हर दौर की बातचीत होती है, पिछले दौर की बातचीत में किसान ने कुछ नहीं बोला, वो मौन थे। उन्होंने एक पैम्पलेट अपने विज्ञान भवन में रखा और ये कहा कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि किसान कानून वापस हो। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ता है अमृत, तो निश्चित रूप से किसान के तमाम एसोसिएशन को आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि ये उनका अपना अधिकार है कि वो इस कमेटी का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। और अगर अमृत इस प्रकार से दबाव बनाकर किसी भी कानून को वापस करने की बात कही जाएगी तो आने वाले दिनों में एक प्रिंसिपल सेट हो जाएगा कि कोई भी कानून केंद्र सरकार अगर लेकर आती है तो निश्चित रूप से कुछ लोग उस कानून के खिलाफ होंगे, कुछ लोग उस कानून के पक्ष में होंगे। अगर जो लोग उस कानून के खिलाफ होंगे वो प्रदर्शन करने लगे और सरकार अपने कानून को
वापस ले। तो ये प्रिंसिपल सेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश फिलहाल संवैधानिक पहलुओं पर चलता है और सुप्रीम कोर्ट संविधान और न्यायपालिका लोगों के अधिकारों को देखता है, उसको परखता है। तो ऐसे में किसी भी कानून से अगर किसी को आपत्ति है तो प्रदर्शन करना उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन उस कानून से अगर उन्हें वाकई नुकसान है तो उस पर उनको चर्चा करना चाहिए। लेकिन हठ धर्मिता, जिद में आना कि कानून वापस हो तभी हम कुछ करेंगे, यह किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जी तो बिल्कुल सुशील, अब दोनों पक्षों को साथ में मिलकर चलना होगा, क्योंकि अब मध्यस्थता सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में अब सवाल बड़ा यही है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ किसान चलते हैं या नहीं, क्योंकि अगर नहीं चलते तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक बड़ी परेशानी है कि आखिरकार बिना कमेटी के या बिना किसानों के सहयोग के आखिरकार आगे बात को कैसे बढ़ाया जाए। बने रहें आप सुशील हमारे साथ, लगातार आपसे पल पल की अपडेट ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर। तो पंकज कपाही भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ लगातार ग्राउंड जीरो तो पंकज पेच हालांकि पहला तो फसिया होया सी केंद्र ते किसानां दे विचाले, पर हुण किसानां ते सुप्रीम कोर्ट दे विचाले भी कमेटी नूं लैके पेच फसदा होया सिद्ध तौर ते नजर आ रहा है। हालांकि जदों किसानां दे वल देखिया जांदा है तां एक किते ना किते उन्हां दे मन दे विच भी ये डर असीं कल देखिया सी कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार दे नाल हो सकदा है, या ये ना होवे कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी दे बहाने साडा अंदोलन खत्म करन दी गल दे विच होवे। इसलिए भी असीं कल देखिया सी कि कुछ किसान कहंदे नजर आए सी कि असीं अंदोलन खत्म नहीं करांगे, या उन्हां नूं ये लग रहा सी कि जेकर कमेटी दा असीं साथ देवांगे तो सानूं ये ना कह देण कि तुसीं वापस चले जाओ, सिर्फ कुछ किसान आगू इत्थे रह जाण। देखो अमृत, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਠੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਬੈਠਕ ਹੋਊਗੀ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੂ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਰੱਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਟੇ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੂਗਾ। ਸਟੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਲਾਈਵ ਬੈਠਕ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਹਰੇਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਸਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਪੈਂਤਰਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, without the intervention of the Supreme Court also they are ready to amend the provisions of the law। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀ, ਤੋਮਰ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੋਚ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਰੱਦ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਕਜ, ਸੁਸ਼ੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ 2 ਘੰਟੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਲ ਦਾ। ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। CGI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇ। ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਗੇ।